چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بھی شاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر کے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا جائیں دیکھیں، دوسروں تو پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی، ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ کرناٹک ہائی کورٹ نے اپنے ایک فیصلے میں کہا ہے کہ ملازمت سے برطرف ہونا جنسی ہراسانی کا مقدمہ درج کرنے کی بنیاد نہیں ہو سکتا۔ شکایت کو مسترد کرتے ہوئے عدالت نے اس سلسلے میں درج مقدمے کی تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ جسٹس کے نٹراجن کی سربراہی والی بینچ نے حال ہی میں 4 نومبر کو مشاہدہ کیا کہ پوسٹ آفس کے انچارج افسر نے ملازم کو ملازمت سے برطرف کر دیا۔ یہ بات متاثرہ کی جانب سے جنسی ہراسانی کے الزام میں مقدمہ درج کرانے کی بنیاد نہیں ہو سکتی۔ شکایت کنندہ خاتون جو کہ گروپ ڈی کے عارضی ملازمہ تھی، اس نے 16 مئی 2018 کو بنگلورو کے بسونا گوڑی پولیس اسٹیشن میں جنسی ہراسانی کا الزام لگاتے ہوئے شکایت درج کرائی تھی۔ ناظرین، ادھر تمل ناڈو اور کرناٹک میں ہوئے 2 سڑک حادثات میں آج 8 افراد کی دردناک موت ہوئی ہے۔ حادثات میں کئی افراد زخمی بھی ہوئے، جنہیں علاج کے لیے اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق چنئی کے نزدیک بدھ کے روز ایک وین کی ٹکر کنٹینر ٹرک سے ہو گئی تھی۔ اس حادثے میں 6 افراد کی موت ہوئی اور 4 دیگر زخمی۔ تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ ایم کے اسٹالن نے حادثے پر اظہار افسوس کیا ہے۔ ادھر ناظرین گرامی، عالمی سرمایہ کاری مشیر فرم مورگن اسٹینلی نے اپنے عالمی ملازمین کی تقریباً 2% یعنی 1600 ملازمین کو کمپنی سے باہر کا راستہ دکھا دیا ہے۔ CNBC نے ذرائع کے حوالے سے چھنٹنی کی اطلاع دی ہے اور بتایا کہ مورگن اسٹینلی کے CEO جیمز گارڈن نے حال ہی میں متنبہ کیا تھا کہ کچھ لوگوں کو نکالا جا سکتا ہے۔ کمپنی میں تقریباً 81,567 ملازمین ہیں اور تازہ چھنٹنی سے عالمی سرمایہ کاری بینک کے تقریباً ہر شعبے کو متاثر کرے گا۔ فی الحال مورگن اسٹینلی نے ابھی تک رپورٹ پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ ادھر ناظرین گرامی، حیدرآباد پولیس نے BJP کے معطل رکن اسمبلی ٹی راجا سنگھ کو فیس بک پر توہین آمیز تبصرہ پوسٹ کرنے پر وجہ بتاؤ نوٹس جاری کیا ہے، جو کہ گزشتہ ماہ تلنگانہ ہائی کورٹ کی طرف سے مقرر کردہ شرائط کی خلاف ورزی ہے۔ پولیس نے متنازع MLA سے جواب طلب کیا ہے کہ ہائی کورٹ کی طرف سے عائد کردہ شرائط کی خلاف ورزی کرنے پر ان کے خلاف کارروائی کیوں نہ شروع کی جائے۔ ادھر ناظرین گرامی، جگدیپ دھنکڑ نے راجیہ سبھا کی چیئرمین کا عہدہ سنبھال لیا۔ اس موقع پر نئے چیئرمین کو مبارکبادی پیش کرتے اپوزیشن کے لیڈر ملکارجن کھڑگے نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ جلد بازی میں کوئی قانون سازی نہیں کی جائے گی اور وعدہ کیا کہ اپوزیشن ایوان کو چلانے میں تعاون کرے گا۔ ادھر ممبئی کی مقامی بوریولی عدالت نے معمر ملیالی مصنفہ شریمتی تھنکم کرشنن کرب، جس پر گزشتہ دنوں ممبئی کے مضافات میں پڑوسی کے جھگڑے کے دوران قاتلانہ حملہ ہوا تھا، اس کی کلیدی ملزمہ اسمتا پنچال کے خلاف غیر ضمانتی وارنٹ جاری کر دیا ہے۔ بوریولی کی عدالت نے پہلے ملزمہ کے خلاف ضمانتی وارنٹ جاری کیا تھا، لیکن اس کی مسلسل غیر حاضری کے سبب گزشتہ دنوں عدالت نے غیر ضمانتی وارنٹ جاری کیا، کیونکہ اس معاملے میں ملزمہ ان کا وکیل بھی عدالت میں حاضر نہیں رہتا ہے۔ ناظرین، ریزرو بینک آف انڈیا نے اس سال لگاتار 5ویں بار ریپو ریٹ میں اضافہ کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ریپو ریٹ میں 0.35% یعنی 35 پوائنٹس کا اضافہ کرنے کا اعلان کیا گیا۔ اب ریپو ریٹ 5.90% سے بڑھ کر 6.25% ہو جائے گا۔ اس فیصلے سے اب ہوم لون سمیت ہر قسم کے قرضے مہنگے ہو جائیں گے۔ MPC کی میٹنگ کے بعد RBI کے گورنر شکتی کانت داس نے بدھ کو پالیسی ریٹ میں اضافہ کرنے کا اعلان کیا تھا۔ ناظرین گرامی، ادھر شیواجی نگر اسمبلی حلقے میں ایک تعمیر ہو رہے اسکول کا مشاہدہ کرنے اور اس کا دورہ کرنے کے لیے یہاں کے مقامی MLA رضوان ارشد نے آج دورہ کیا تھا اور یہاں پر جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے جو تعمیری کام اسکول کا چل رہا ہے اس کو مختلف انداز میں پرکھنے کی کوشش کی اور اس موقع پر یہاں کے مقامی مختلف لیڈران بھی ان کے ساتھ شامل تھے اور عوام بھی ان کے ساتھ شامل تھے۔ اسکول میں 37 کلاس رومز، میٹنگ ہالز، لائبریری اور جدید ٹوائلٹس وغیرہ بنائے جانے کی بات کہی جا رہی ہے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ مقامی MLA رضوان ارشد اور یہاں کے لوکل کونسلر شکیل، کانگریس لیڈر شجاع الدین اس موقع پر موجود تھے
اور بھی بہت سارے لیڈران، اور اس موقع پہ انہوں نے کہا کہ کس طرح سے جو ہے یہاں پر ترقیاتی کام ہو رہے ہیں شیواجی نگر میں۔ آپ کو اس بات کو جان کر کے حیرانی بھی ہوگی کہ رضوان ارشد جب سے ایم ایل اے اور رکن اسمبلی بنے ہیں شیواجی نگر میں مسلسل مختلف طرز پر یہاں پر تعمیراتی کام ہو رہے ہیں، اور بالخصوص یہ مسلم اکثریتی علاقہ مانے جانے کی وجہ سے اور دلت اور پچھڑے طبقے کے ساتھ تمیلز وغیرہ بھی بہت زیادہ پیمانے پر رہتے ہیں، اور ان کے ترقیاتی اور مقامی سطح کی بنیادی سہولیات کو فراہم کیے جانے کی بات کو لے کر کے رضوان ارشد کو ہر طرف سراہنا مل رہی ہے، اور ان کے ترقیاتی کاموں کو لے کر کے بھی جو ہے لوگ سراہنے کی نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس موقع پر سیدھے بات نے ان سے گفتگو کرنے کی کوشش کی ہے، آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سر، آپ زیر تعمیر عمارت کا معائنہ کیا آج، تو کب تک یہ کام مکمل ہوگا اور اس میں کس کس شعبات کو شامل کیا جائے گا؟ دیکھیے، پچھلے 10 مہینوں سے ہم یہ بلڈنگ کا ہم نے کام شروع کروایا ہے، اور ہماری یہ کوشش ہے کہ اگلے اکیڈمک ایئر سے یہ بلڈنگ میں اسکول شروع ہو جائے۔ جو اکیڈمک ایئر شروع ہوگا جون سے، عموماً ایسے جون سے شروع ہوگا، تو مارچ اپریل میں ایڈمیشنس ہو اور جون سے اسکول سٹارٹ شروع ہو جائے۔ اگر جون سے آپ کو اگلے اکیڈمک ایئر میں شروع کرنا ہے تو اگلے 3 مہینے میں کم سے کم اس کو ہمیں مکمل کرنا ہے۔ تو کام زوروں سے چل رہا ہے، دن رات کام چل رہا ہے، کیونکہ پروجیکٹ بھی بڑا ہے، وقت لے رہا ہے، لیکن مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ اگلے 3 مہینے میں ہم اس اسکول کا کام ختم کر مکمل کر اس کی شروعات ہم کر سکتے ہیں۔ محکمہ بلدیہ سے کس طرح کا تعاون مل رہا ہے آپ کو اس پر؟ بالکل، ٹینڈر ہو گیا ہے، کام چل رہا ہے، اور اگر ہم کوئی کام کرنا چاہیں، کسی کا تعاون کم بھی ہے تو بھی ہمیں اس کو تھوڑا بہت ساتھ لے کر کے کرنا پڑے گا۔ پورا تعاون ہے، کوئی بات نہیں۔ ناظرین گرامی، کرناٹک میں ووٹنگ کارڈ سے نام ہٹائے جانے کو لے کر کے جو صورتحال بنی وہ ساری چیزیں آپ لوگ جانتی ہی ہیں۔ ایسے حالات میں مختلف علاقوں میں مساجد کے ماتحت میں رہتے ہوئے مساجد کو مرکز بنا کر کے اس وقت جو ہے مسلمانوں کو بالخصوص بیداری پیدا کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے ناموں کا اندراج کروائیں ووٹنگ کارڈ میں۔ اسی طرح سے جو ہے رام نگر میں بھی جمعیت علماء رام نگر کی جانب سے جو ہے مسلسل کوششیں ہو رہی ہیں، اور مسجد کو مرکز بنا کر کے ووٹر لسٹ میں جن لوگوں کے نام غائب ہو چکے ہیں دوبارہ ان کا اندراج کرانے، اور جن کے ووٹر کارڈ نہیں ہیں ان کو بھی جو ہے نئے سرے سے بنوانے کے لیے مہم جاری ہے، اور جمعیت علماء کی جانب سے لگاتار یہ کوششیں ہو رہی ہیں۔ رام نگر سے آ رہی یہ تازہ تصویریں جو ہے اس وقت یہاں پر نوجوان پوری طرح سے ہم تک کوشش کر رہے ہیں کہ کسی بھی طرح سے کسی بھی ایسے شخص کا جو ووٹ ڈالنے کی عمر کو پہنچا وہ ووٹ سے محروم نہ رہے، ووٹنگ کے اپنے حق سے محروم نہ رہے۔ یہ 20 نومبر کو اس کا آغاز ہوا تھا، اور اس موقع پر جو ہے جمعیت کے ذمہ داران نے گفتگو بھی کی ہے۔ رام نگر ضلع میں جمعیت العلماء کی طرف سے ووٹرز کا اندراج کرنے کی مہم کا آغاز ہوا ہے، یہ کب سے شروع ہوا اور کب تک چلے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ جمعیت علماء ضلع رام نگر کی طرف سے ایک مہم چلائی جا رہی ہے پورے ضلع رام نگر کے اندر، بلکہ صوبہ کرناٹک کے اندر بھی یہ پوری مہم چل رہی ہے۔ ہمارے ضلع رام نگر کی صرف ہمارے اس رام نگر شہر کے نہیں بلکہ ہمارے جتنے تعلقے ہیں ان تعلقوں میں بھی یہ کام چل رہا ہے۔ ہمارے اس رام نگر ضلع کے اندر اور رام نگر اس تعلق کے اندر تقریباً 15 دن سے یہ پروگرام چل رہا ہے۔ تو مختلف علاقوں میں ہر مسجد کے احاطے کے اندر اس طرح کے ہم کیمپ کنڈکٹ کر رہے ہیں، اور اس کیمپ کے اندر تقریباً 12 سے 15 آپریٹر بیٹھ کر کے اور یہاں کی پوری ٹیم، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھیوں کے ساتھ اور نوجوانوں کو لے کر محلے کے ہر گھر کا دورہ کر رہے ہیں، ہر گھر کے آئیڈینٹی کارڈ کو جانچ کر رہے ہیں، کیونکہ پچھلے کچھ دنوں میں ووٹر آئی ڈی بھی غائب ہو گئے تھے، نام درج جن کے تھے ان کے مٹ گئے تھے، جس کی وجہ سے یہ پریشانی لاحق نہ ہو۔ تو ہمارے ہر نوجوان گھر گھر پہنچ کر کے ووٹر ہیلپ لائن کا جو ایپ ان کو ڈاؤن لوڈ کر کے دیا جا رہا ہے، اس کے ذریعے سے وہ ہر گھر کا ہر آئیڈینٹی کارڈ چیک کر رہے ہیں۔ جن کا آئیڈینٹی کارڈ غائب ہو گیا ہے، جن کا نام لسٹ میں سے نکل چکا ہے، ان کو اس طرف رجوع کر کے ان کے نئے کارڈ بنائے جا رہے ہیں۔ پھر اسی طرح ان کے اگر کسی کے فارم 6 جس کا ابھی تک نیا کارڈ نہیں بنا ہے، اور جن کے اگر کارڈ ہیں لیکن لنک نہیں ہوئے ہیں جس کے اندر فارم 6 بھی ہے، تو وہ بھی لنک کیا جا رہا ہے۔ پھر اسی طرح اگر کسی کے کریکشنس ہیں یا کوئی ٹرانسفر ہو کے آئے ہیں یا کوئی شادی ہو کر کے اپنے میکے سے آ گئی ہیں، تو ان کے بھی فارم 8 کے ذریعے سے
ये काम चलाया जा रहा है। ये हमारा अपना प्रोग्राम कंडक्ट होने से पहले हमारी अपनी एक जमात बनी हुई है। ये हर मस्जिद पहुंच करके हर मोहल्ले के नौजवानों को जोड़कर तरगीब दे रहे हैं। उनमें से जो कंप्यूटर चलाने वाले कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, जॉब पे जाने वाले हैं, उनको उनके लैपटॉप समेत उनकी तश्कील की जाती है। सैटरडे संडे के दिन उनका पूरा वक्त मांगा जा रहा है, जिस बुनियाद पर माशाल्लाह इस इलाके के बहुत सारे नौजवान, हर इलाके के अंदर, आज इतवार है, पिछले इतवार में भी और कल हफ्ते में भी हर रोज़ हमारा कैंप चल रहा है। तो हर मस्जिद के अहाते में तकरीबन 12 से 16-15 मिनिमम ऑपरेटर बैठ करके काम कर रहे हैं। आप जमीयतुल उलमा की रामनगर शाख के ज़िम्मेदार हजरात में से हैं, क्या हो रहा है आज का प्रोग्राम? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से ये आईडी कार्ड जो बना रहे हैं ना, इसमें बहुत से नाम निकाल दिए गए हैं। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह जब से हमारे सदर मौलाना मुफ्ती ताहिर कुरैशी साहब हैं, इसके जमीयत उलमा हिंद के बड़े हैं, जब से उन्होंने कहा कि मीटिंग हुई तो फ़ौरन अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये काम को शुरू कर दिया। हर जगह से आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ कोई ज़ात जमात नहीं है, हर आदमी आकर बना के जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी शुरू किया है, सारे साथी बना रहे हैं और हमारी ये भी नीयत है अल्हम्दुलिल्लाह हर घर तक जाएँ और जिसका भी नहीं है उनको लिंक भी कराएंगे और नाम भी बदलाएंगे, नहीं है तो नया भी बना कर देंगे। हर एक तक पहुँचकर इंशाल्लाह ये काम को मुकम्मल करेंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन गिरामी, इधर बेंगलुरु में यूसुफ शरीफ उर्फ KGF बाबू ने बताया कि कांग्रेस पार्टी उनके खून में बसी है और उनके आबा अजदाद कांग्रेसी है, उसी के तहत वो कांग्रेस में काम भी कर रहे हैं। चिकपेट असम्बली हलके में अपने अहल खाना के साथ घर घर जायज़ा लेने के बाद हलके के मकाम आमायदीन के साथ इजलास तलब करते हुए KGF बाबू ने इस ख्याल का इजहार किया। KGF बाबू ने कांग्रेस कायदीन से मुतालबा किया कि उनके ख़ानदानी पस मंज़र की वजह से नहीं बल्कि हलके में की गई अमदाद और आवाम की तवक्कुआत को मद्देनज़र रखते हुए हलके के लिए टिकट जारी करें। उन्होंने कहा कि मुझे हलके की झोपड़पट्टियों के मकीनों के मसाइल का अच्छी तरह इल्म है क्योंकि मैंने उनके दरमियान ज़िंदगी गुजारी है। KGF बाबू ने बताया कि हलके के गरीबों और ज़रूरतमंदों की मुसीबतों को दूर करने के लिए 350 करोड़ रुपये मुख्तस किए हैं और आने वाले दिनों में इसमें और भी इजाफा किया जाएगा। KGF बाबू ने बताया कि चिकपेट हलके में उनके अहल खाना के साथ हर दिन घरों का जायज़ा लेने के बाद पता चला कि हलके के अवाम किस कदर मजबूर है और बुनियादी सहूलतों की अदम फराहमी से वो मायूस हो चुके हैं। नाज़रीन गिरामी, इधर बेंगलुरु की कदीम तरीन तंजीमों में से एक तंजीम अंजुमन इमामिया की जानिब से अभी कल ही एक अहम तरीन प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था, जिसमें शहर बेंगलुरु के और कर्नाटक के अहम तरीन उलमा की जो है शिरकत हुई थी और इसमें इत्तेहाद उम्मत और इत्तेहाद मिल्लत को लेकर के जो है तबसरे हुए, बयानात हुए, खिताबात हुए। तमाम किस तरह से जो है तमाम लोगों को लेकर के चला जाए, किस तरह से जो है अपनी मसलकी और दीगर तफरीक़े को दूर करके ये एक साथ रहा जाए, इस बात को लेकर के अंजुमन इमामिया, खुद्दामुल मुस्लिमीन और सदा इत्तेहाद जैसे दीगर तंजीमों ने इत्तेहाद मिल्लत का एक पैगाम आम करने के लिए इत्तेहाद मिल्लत के ही उन्वान से इस प्रोग्राम का गुलिस्तान शादी महल में जो है प्रोग्राम मुनक़िद किया गया था, जिसमें बैरूनी जो है अकाबरीन भी शामिल हुए थे। बिलखुसूस ईरान से तशरीफ़ लाए हुए भी एक अहम तरीन मेहमान इसमें शरीक हुए थे। इसके अलावा वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी मुख्तसर सा खिताब किया, तो वहीं पर जो है मुख्तलिफ़ उलमाए किराम ने भी अपने बयान से नवाजा और इस वक्त इत्तेहाद की कितनी अशद ज़रूरत है, जो सूरत हाल मुसलमानों के साथ वाबस्ता है, तमाम चीज़ों को लेकर के जो है इस वक्त सामने लाने की कोशिशें हुई। और आपको मालूम होना चाहिए कि इस वक्त जो है ईरान से तशरीफ़ लाए हुए मेहमान ने फ़ारसी में ख़िताब किया था, जिसका उर्दू तर्जुमा जो है आवाम के सामने पेश किया गया। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, ये थोड़े से विजुअल यहाँ से आवाज़ के साथ देख ले, फिर मैं लौटता हूँ। इत्तेहाद मिल्लत कौम में इत्तेहाद पैदा करने का एक कॉन्फ्रेंस थे। इंटरनेशनल का ये शिया कम्युनिटी का लीडर्स भी आए थे और दीगर मकादमी फ़िक्र का उलमा लोग भी थे। बहुत अच्छा प्रोग्राम है। मौजूदा हालात में ऐसा एक प्रोग्राम का सख्त ज़रूरत है क्यों क्योंकि हमारा मुख्तलिफ मकामी फ़िक्र वाले अलग अलग ये सोच रहे, इसलिए ये तो पब्लिक मैदान में जनरल इशू में हमें सब इत्तिफाक और इत्तेहाद से काम करना ज़रूरी है। बस मिसाल का तौर पर ये पॉलिटिकली और एजुकेशन में सब मैदान में सब हमें मिल के काम करना ही है। मौजूदा हिंदुस्तान का हालात भी वही है, इसलिए ये प्रोग्राम बहुत अच्छा प्रोग्राम है और ऐसा प्रोग्राम आगे भी होना चाहिए। हर एक मकाती फ़िक्र वाले भी ऐसा प्रोग्राम करना ज़रूरी है। नाज़रीन गिरामी, सुप्रीम कोर्ट ने 6 दिसंबर को साबिक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई के खिलाफ अदालती जांच कराए जाने से मुतालिक अर्जी को खारिज करने का फैसला सुनाया है। इस सिलसिले में अदालत उज़्मा ने बाज़ाब्ता हुक्म भी जारी किया। मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया
डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पी एस नरसिम्हा की बेंच ने बताया अगर अर्जी दहिंदा किसी फैसले से मुतमईन नहीं था तो उसे तस्दीक शुदा अर्जी दाखिल करनी चाहिए थी। हालांकि अर्जी दहिंदा का कहना था कि उसे तस्दीक शुदा अर्जी पर एतमाद नहीं था। नाज़रीन गिरामी, गोवा में अरकान असम्बली के ज़रिए अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल होने से मुतालिक मामले पर समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इंतहाई तलख तबसरा किया है। अदालत उज़्मा ने कहा कि अब हमारी अखलाकियात किस हद तक गिर गई। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई हाई कोर्ट के हुक्म को चैलेंज पेश करने वाली गोवा कांग्रेस लीडर गिरीश चोंडकर की अर्जी पर समाअत करते हुए तबसरा किया और फिर इस मामले को आइंदा साल समाअत के लिए फहरिस्त बंद करने की हिदायत जारी कर दी। नाज़रीन, इधर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज तीसरे दिन राजस्थान के कोटा ज़िले के दरा इलाके से सुबह तकरीबन 6 बजे शुरू हुई है। भारत जोड़ो यात्रा के इलाके हेरिया खेड़ी में रात के क़याम के बाद दरा रेलवे स्टेशन के बाहर से दोबारा शुरू हुई। राहुल गांधी के साथ वज़ीर आला अशोक गहलोत, कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी के वेणुगोपाल, रियासती कांग्रेस के सदर गोविंद सिंह दोटासरा, साबिक नायब वज़ीर आला सचिन पायलट और दीगर कई रहनुमा भी चल रहे थे। इधर नाज़रीन गिरामी, दिल्ली हुकूमत ने DPS सोसाइटी से जुड़े दिल्ली के एक स्कूल को फेस से मुतालिक एक ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी को कसूर पाया है। दिल्ली हुकूमत के एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इस सिलसिले में कार्रवाई करते हुए रोहिणी वाक़ई दिल्ली पब्लिक स्कूल DPS की मंजूरी रद्द करने का फैसला लिया। हालांकि मंजूरी रद्द होने से तालीमी साल 2023 और 22 के तलबा की पढ़ाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन आइंदा तालीमी साल यानी 2023 और 24 में नए तालिब इल्म का दाखिला ममनू करार दिया गया है। दिल्ली एजुकेशन डायरेक्टोरेट ने बाकायदा इस सिलसिले में हुक्म जारी किया। एजुकेशन डायरेक्टोरेट ने इसमें कहा कि स्कूल ने फ़ीस बढ़ाने के लिए तय ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी की है। यही वजह है कि अब दिल्ली एजुकेशन डायरेक्टोरेट ने स्कूल की मंजूरी रद्द करने का फैसला कर लिया है। नाज़रीन, इधर दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन में आम आदमी पार्टी ने धमाका कर दिया। वज़ीर आला केजरीवाल की क़यादत में पार्टी ने 250 वार्डों में से अभी तक 133 वार्ड जीत लिए हैं। बुध को आए इस इलेक्शन के नताइज ने बीजेपी के पिछले 15 साल के राज को ख़त्म कर दिया है। इधर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक अहदेदार ने बुध को बताया कि बाबरी मस्जिद इंहदाम केस के 32 मुल्जिमान को बरी किए जाने के खिलाफ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगा। CBI अदालत ने 30 सितंबर 2020 को साबिक नायब वज़ीर आज़म LK अडवाणी समेत कई मुल्जिमान को इस केस में बरी कर दिया था, जिसके बाद अयोध्या के 2 बाशिंदों हाजी महबूब और सैयद अखलाक ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की थी। नाज़रीन गिरामी, इधर वज़ीर ख़ारिजा मेवलूद चावुशोलू ने कहा कि अमेरिका के अवामी नुमाइंदगान में वोटिंग के लिए पेश किए जाने वाले नेशनल डिफेंस अथॉरिटी के कानून के हतमी मतन में तुर्किया की जानिब से F-16 तैयारों की ख़रीदारी के हवाले से मनफी उनसर की आदमी मौजूदगी एक मुस्बत पेशरफ्त है। मेवलूद चावुशोलू ने ख़यालात का इज़हार इस्तांबुल में मालदोवा के नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारिजा नकुपो पेस्को से मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया था। नाज़रीन, इधर चीन के वज़ीर ख़ारिजा वांग यी ने कहा है कि चीन और जापान के दरमियान बाहमी ताउन के हामिल पार्टनरशिप ज़रूरी है। कोयडो खबर रसा एजेंसी के मुताबिक एशियाई ममालिक के नुमाइंदों माहिरीन ने जापान की दारकूमत टोक्यो में जापानी और चीनी इदारों की तरफ से मुनाकिदा चीन जापान फोरम में शिरकत की थी। नाज़रीन, इधर लबनान ने 3 साल से जमा 15 टन ख़तरनाक तिब्बी फुजले को नाकारा बनाने के लिए फ्रांस भेज दिया है। मुल्क भर के अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाले तिब्बी फुजले ख़ासतौर पर कैंसर के मरीजों के इलाज में और 2019 से जमा किए गए बैरूत की बंदरगाह पर खुसूसी कंटेनर्स में लाद कर फ्रांस भेजा गया। लबनान के वज़ीर माहौलियात नासिर यासीन ने अपने खिताब में कहा कि पहली बार 3 कंटेनर्स पर मुश्तमिल 15 टन ख़तरनाक तिब्बी फुजला यूरोप को तलफ करने के लिए भेजा गया है ताकि माहौलियाती तबाही का बाइस ना बने। नाज़रीन गिरामी, आज की बात ख़ास बात में इतना। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सी